अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियो तुसी देख रहे हो एस अहमद पंजाबी ते बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े लोगों ने कल मैनू मुबारकबाद दी कमेंट दे विच कि जी अज वर्दी बदल लईए ते नवी शर्ट पाए हो। कल मैं रेड कलर की शर्ट पाई सी। हाँ वो लोग कहते जी मुबारक होए, चलो कुछ नवा देखने को मिले। एक तो मैंने यह समझ नहीं आती वो तुहाडियां नज़रां मेरी शर्टां ते रहिंदियां ने, वो यार गल्लां सुनिया करो तुसी कपड़े दे। खास तौर पर यह जिहड़ियां सहेलियां ने ना, यह जिहड़ियां मावां भैणां इन्हां दी नज़र वाकई रहिंदी कि आ किहड़े कपड़े पाए ने ते किहड़े दी इक्को ही वर्दी जी पा के आ जांदा। ओ बई हुण पूरा मुल्क जिहड़ा ना ਉਹਦੇ ਤੇ वर्दी मुसलत आ, जद वो तुसी बर्दाश्त कर रहे हो ਜਿਹੜੇ वर्दी वाले ने पूरे मुल्क कब्जे च लिया तो आ मेरी वर्दी भी फिर बर्दाश्त कर। हाँ वो बहरहाल वो बहुत शुक्रिया, वो जी तुसी मुबारक दी वो वापस ले लो क्योंकि नवी नहीं लई सी, वो भी 3 साल पुरानी शर्ट आ, वो पई सी लटकदी, मैंने याद ही नहीं सी कि लटक रही है, वो मैं कट के पानी नवा नहीं मैं कोई लेंदा। हाँ ये जब तक फट ना जान कपड़े उन्नी देर तक मैं वो फटते भी धो के। हाँ और मैं बल्कि धोंदा भी नहीं इन्नी छेती, खुशबुआं ला के बेड़ा गर्क किया नाल। हाँ लेकिन मैं वही तो फट ना जाए, कोई जिथे 2 साल चलनी आ उत्थे बंदा 5 साल चलावे घट धो के। हाँ इसे धो के तो साल दे खत्म हो जाती है। हाँ देखो शर्टां मेरिया 3 साल हो गए लटक रही, कुछ नहीं है, एक बारी नहीं धोली 3 साल नहीं यार तुहानू एडी भी गल नहीं। हाँ नहीं धो के साए तो वह भी पुरानी सी यार, नवीं कोई नवीं जिदन लवांगा उस दिन तुहानू दसांगा कि बई आ नवीं लई आ। हाँ तो पता नहीं किदों लवांगा, किदों भी लवांगा तुहानू दसांगा। एवें मुबारक ना दी जाया करो, नवीं कोई नहीं लई मैं। अच्छा लो जी आ मुल्क दे विच जो हो रहा वा अज पंजाब दे विच जो चक्कर चलिया वा, ओए होए बल्कि कहना चाहिए जो झक्खड़ चलिया वा, इनू कहंदे आ झक्खड़। ये झक्खड़ कित्थों आया? झक्खड़ आया वा केपी के तो, और झक्खड़ चलिया कित्थे अज? ये झक्खड़ चलिया है पंजाब दे शहर लाहौर ते मुर्शद इमरान अहमद खान न्याजी दे आस्ताना आलिया ते चल गया। हाय 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 ओ बई जवान पार्क दे विच और रौनकां लगियां। अज मैं कहना दिल बाग बाग हो गया, खुश हो गया देख के। क्या वो जगह वा, वो जगह जिन्हों अबेंडेंट कर दिता गया सीगा क्योंकि इमरान अहमद खान न्याजी जिदों दा अडियाला दा असीर होया वे, आ जगह नूं बिल्कुल बंद कर दिता गया सीगा। ये वही जगह जिथे रौनकां लगदियां सीगियां सुबह शाम दोपहर, एक जम्मे गफीर हुंदा सी लोकां दा, वो नहर तोड़ तिकर लोग ही लोग हुंदे सन। और उत्थे जिद्दां तुसीं कह लो कि लोग तैयारी करके रात नूं किते जांदे हैं ना सैर सूर कर, वो लोगों ने अपना रोज़ का मामूल बनाया सी। मैं बच्चे फैमिली लैके वो जनाब जमान पार्क मुर्शद दे आस्ताने ते बाहर जाके हाज़री दिंदे सी रोज़। और रौनकां सीगियां मैं कहना वा देख के जिथे कौम का दिल खुश हुंदा सी उत्थे ही जिहड़े नामुराद ने आ इन्हां दा बेड़ा गर्क होया। कंपनी वाले आ फिरौने वक्त यजीदे वक्त जिहड़े ने ओए इन्हां दा दिल घबरांदा सी देख के कि भई आ अवाम किधर लगी फिरदी आ। इन्होंने ते मुर्शद ही तसवर कर लिया नू, वो मुर्शद मन लिया इनू इमरान अहमद खान न्याजी नू। ये की हो गया इस कौम नू जिन्हों असीं कहंदे सी कि भाई चलो जी भेड़ बकरियां मंगो, आ नवाज शरीफ दे पिछे लग जाओ। ओ भाई हुण नवाज शरीफ बड़ा गलत बंदा, चलो हुण जरदारी दे पिछे लग जाओ। ओ भाई उधर नूं लग जांदे सी भेड़ बकरियां सारियां। वो इन्हें तो शऊर दे दिता अवाम नूं पता लग गया। तुहानूं याद है इमरान खान बार बार कहंदा हुंदा सी कि भई आ जरदारी और नवाज शरीफ ये नूरा कुश्ती करते हैं, ये इक्को ही ने चोर लुटेरे एक दूजे दियां करप्शनां बचाने वास्ते जिहड़ा ना ये लगे फिरदे ने इत्थे। तो देख लो पूरी होई ना गल ओहदी। कौम ने देखा कि यार बंदा ठीक सही कहंदा सीगा, तो फिर कौम ने मुर्शद मन्निया, कुछ देख के मन्निया ना, ये घबरा गए। इन्होंने ਉਹਦੇ बाद फिर जिहड़ा जुल्म किया वा अल्लाह माफ़ करे अल्लाह मान अल हफीज़। ऐसी गल नहीं कि पंजाब वाले बिल्कुल ही बुजदिल है, नहीं बाबे कहते बिल्कुल दी की गल है, थोड़े जे है ने बुजदिल। मैं कहा उवें तो बहुत बुजदिल ने इन्हां दी तरीक आ पंजाबियां दी, हाँ बहुत बुजदिल ने, ठीक ठाक सुनते। लेकिन
ਆ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਦਲੇਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਦਲੇਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਡਿਆਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਛਲ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਅਸਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਤੱਕ ਖਾ ਗਏ ਆ, ਇੰਨੇ ਦਲੇਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਆ ਜੰਮੇ ਗਫੀਰ ਆ ਨਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਵੀ ਲਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੱਥ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਰਬਰੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਘਰਾਂ ਚਾਦਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕੱਦਸ ਹੈ ਉਹ ਪਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਰੂਲਰ ਫਿਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੌਫ ਦਾ ਬੁੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਚਾਦਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਪਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਖੌਫ ਬਿਠਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨੇ, ਇਹ ਨੰਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰੌਨ ਨੇ, ਯਜ਼ੀਦ ਨੇ, ਦਜਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਗ਼ਜ਼ਵਾ-ਏ ਹਿੰਦ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚਾਰਦੇ ਸਨ। ਝੂਠੇ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੇ ਤੁਲ ਪਏ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਤੁਲ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾ। ਅੱਜ ਯਾਸਮੀਨ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ। ਹਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਲਾਈ, ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਪਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਬਣਾ। ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਬਰ ਬਰਬਰੀਅਤ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਉਹ KPK ਤੋਂ ਖਾਨ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਕ ਆਸਤਾਨੇ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੇ। ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਸਾਰੇ ਨਾਕੇ ਨੁੱਕੇ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਵਾਮ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਡਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਰਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਢੋਲਕੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਆ ਨੂਨਲੀ ਗਾਲੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂਨਲੀ ਗਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਫਟੀ ਪਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਦੀ ਵੀ ਫਟੀ ਪਈ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਮ ਵੀ ਬਗੈਰਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਂਡਲ ਵੀ ਬਗੈਰਤ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਗੈਰਤਾਂ ਦੀ ਫਟੀ ਪਈ ਆ ਯਾਰਾ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਆਇਆ ਵਾ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੌਣਕਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵਾ ਜਨਾਬ। ਉਹਨੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਖਾਨ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ। ਖਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਆ ਬਸ। ਉਹ ਯਾਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਕਦੀ ਕੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਉਹ KP ਤੋਂ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਉਹ KP ਦੂਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਕ KP 'ਚ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਫੇਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਵਰਗੇ ਖਾਂ ਦੇ ਜਾਨਸਾਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਫੇਂਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਇਆ ਵਾ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੌਣਕਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ये पूरा काफले के साथ खान साहब के घर पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहना अखीर करके रख दी है उत्थे। हुण सारे सोच रहे हैं कि यार ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜੰਮੇ ਕਫੀਰ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ। ਬਈ ਜੰਮੇ ਕਫੀਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਇਆ ਵਾ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜਲਸੇ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹਜੂਮ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਵਾ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਬੈਟਰੀ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੁਣ ਡੈਡ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਸੱਚੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਲਕਿ ਡੈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ।
ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚਾਰਜਰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਇਸ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵਾ ਔਰ ਬੈਟਰੀ ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੰਡਾਪੁਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕਦਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇhtਜਾਜ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਇhtਜਾਜ ਲਈ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਉਹਦਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆ ਬਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ। ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਕਈ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੁਲਾਈਏ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛਾ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੀ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਬਗੈਰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਫ ਆਵਾਮ ਹੀ ਖਲੋਏਗੀ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜੇਗੀ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੌਮ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਚੱਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਸੀਬ ਹੋਏ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਕੰਮ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਰੌਨ ਦਾ ਸਾਲਾ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਖਿਤਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖੜਾ, ਇਹਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ, ਬਸ ਜਾਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਬਸ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਮਸੂਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਪਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਨਾਬ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਆਪਣਾ कि किसी मुल्क ने भी पाकिस्तान की तरफ देखा तो याद रखो यहाँ आसिफ जरदारी बैठा हुआ है। बोले इन्ना तेरा खौफ, जरदारी जिंदा लाश फिरौन दा साला, इहदा खौफ है ना है कि लोग डर जाएंगे, दुश्मन डर जाएंगे कि ओ आसिफ जरदारी बैठा। बाबा जी कहते वाकई डर जाएंगे, डरना बनता। मैं कहा बाबा जी क्यों, उन्होंने कभी जिंदा लाश नहीं देखी ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਪਟ ਚੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਯਾਰ ਜਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਬ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਦੂਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਐਸਾ ਭੈੜਾ ਸੜਿਆ ਪੱਦ ਮਾਰਦਾ, ਇਹ ਖੰਘ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਪੱਦ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਪੱਦਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ? ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਖਾਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੱਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਦ ਮਾਰਦੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹਦੀ ਪੋਟੀ ਵੀ ਨਿਕਲ। ਇਹ ਨੈਪੀ ਇਹਨੂੰ ਪਵਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਧਰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਤੈਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਸਿਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਬੈਠਾ, ਉਹੀ ਜੁੱਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਇਹਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹ ਬਿੱਲੋ 2 SIM ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉੱਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਿਕਲ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ। ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੋਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਇਹਦੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ।
ਹਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਫੌਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2 SIM ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆ। ਤੇ ਬਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾ ਉਹ ਅੱਜ ਖੜਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਖੜਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਬੂਟ ਪਾਲੋ ਜੀ ਤੜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਭਾਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਦਾ ਕਿਉਂ ਬੇੜਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਜਿਸ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਈ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਈ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਸੇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਮ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਵਾਮ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਹ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਮਾਈ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਇੱਥੇ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਗਲੀਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ 2 SIM ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ, ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੱਤਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋ ਮਾਈਕ ਕੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ? ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਮਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਝ ਬੰਦਾ ਢਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਮਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ